کیوں ضرورت پیش آئی ہے بائیڈن کو یہ انفراسٹرکچر پلان لے کر آنے کی؟ کیا پھر طریقہ ہے، کون سے مراحل سے گزرنا پڑے گا اس بل کو اگر واقعتاً اس کو قانون بنانا ہے؟ دیکھیے امریکی جو ایوان نمائندگان ہے یا سینٹ ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے تھوڑا سا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، پلیز۔ کیونکہ یہ طریقہ جو ہے یہ پوری دنیا سے مختلف ہے۔ جیسے پاکستان میں پہلے لوور ہاؤس میں یعنی نیشنل اسمبلی میں بل جاتا ہے اور پھر سینٹ میں جاتا ہے، جیسے آپ نے خود صحیح۔ بتایا کہ امریکہ میں پہلے سینٹ سے بل پاس ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ کانگریس میں گیا ہے جو کہ لوور ہاؤس ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر سال جو ایک ڈیٹ سیلنگ ہے امریکہ کی، یعنی جو امریکہ کے بجٹ میں جو قرض کی ریشو ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ ایک نیگوسیشن ہوتی ہے، اور 18 اکتوبر جو ہے وہ اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے، جس میں دونوں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹک پارٹیز جو ہیں وہ نیگوشیٹ کرتی ہیں کہ جو خرچ کیا جا رہا ہے خاص طور پر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں اور جو پیٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے، ان میں کس حد تک خرچ کیا جا سکتا ہے اور اس کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ اتفاق رائے نہیں ہوتا تو گورنمنٹ شٹ ڈاؤن بھی کر جاتی ہے، جیسے 2013 میں اوباما ایڈمنسٹریشن کے دور میں یہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا تو شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا۔ لاسٹ شٹ ڈاؤن جو ہے وہ دسمبر 2018 میں صدر ٹرمپ کے دور میں ہوا تھا، اور وہ اب تک کا سب سے بڑا شٹ ڈاؤن ہے، یعنی 35 دن تک وہ شٹ ڈاؤن رہا تھا اور تقریباً 3.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنی نوکریوں سے فارغ ہوئے تھے، کیونکہ جب فیڈرل سپینڈنگ نہیں ہو سکتی تو وہ فیڈرل ایڈ جو ہے یا فیڈرل جو پیسہ ہے وہ جن جن اداروں کو ملتا ہے وہ اپنی کاروائی اس طرح سے جاری نہیں رکھ سکتے۔ جیسے صحیح صحیح۔ یو ایس پوسٹل سروس نے پچھلے چند دن میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا اور پیسہ ان تک نہیں پہنچتا وہ شاید جو میل ڈیلیوری ہے وہ اس طرح سے جاری نہیں رکھ پائیں گے۔ سو اسی طرح سے تمام جو فیڈرل ادارے ہیں چاہے وہ کسی سٹیٹ میں ہوں یا لوکل لیول پر ہوں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس بل کی طرف۔ جی۔ دیکھیے سینٹ میں اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے 48 جو ہیں وہاں پر ڈیموکریٹس ہیں 100 کے ہاؤس میں اور 50 ریپبلکنز ہیں، اور جو 2 انڈیپینڈنٹس ہیں وہ بھی ڈیموکریٹک لیننگ ہیں، لیکن یعنی ایک طرح سے ڈیڈ لاک ہے سینٹ میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن اراکین کے درمیان۔ اس کے باوجود جب یہ بل پاس ہوا ہے تو اس بل کے حق میں 65 ووٹ آئے ہیں اور مخالفت میں 35 ووٹ ملے ہیں، یعنی جو ریپبلکن اراکین ہیں ان کے بھی ووٹ حکومتی پارٹی لینے میں کامیاب ہوئی ہے، اور ایسا یہاں پر معیوب اس لیے نہیں سمجھا جاتا کیونکہ تمام اراکین جو ہیں وہ آزادانہ اپنے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ جب بائیڈن کے صدارت سنبھالنے کے بعد صدر ٹرمپ کی امپیچمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا ایوان کے سامنے، تو اس میں بھی کچھ ریپبلکن اراکین نے ووٹ دیا تھا اس کے حق میں، باوجود اس کے کہ وہ ان کی پارٹی پالیسی نہیں تھی۔ صحیح۔ اب جب یہ ووٹ سامنے آ گیا ہے کانگریس کے، کانگریس میں اراکین کی تعداد زیادہ ہے، 435 کا ہاؤس ہوتا ہے، اور اس میں اس وقت مارجنل برتری ہے اگر عددی لحاظ سے ہم دیکھیں تو ڈیموکریٹ پارٹی کو، یعنی 222 اس وقت ڈیموکریٹ اراکین ہیں اور 212 جو ہیں وہ ہاؤس کے اندر اس وقت لیکن ریپبلکن فیض صاحب اراکین ہیں۔ اب جو اطلاعات تو یہ آ رہی ہے نا، یہ اعداد و شمار تو بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں جو بھی آپ ہمیں صورتحال بتا رہے ہیں، سچویشن بتا رہے ہیں، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ڈیموکریٹس کے اپنے اندر اس بل کو لے کر کہیں نہ کہیں اختلافات پائے جاتے ہیں، سب ایک پیج پر نہیں ہے اس بل کو لے کر، ایسی اطلاعات ہیں جی سر؟ میں اسی کی بات کر رہا ہوں، اسی طرف میں آ رہا تھا کہ اب جو یہ ہم پارٹی پوزیشن دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اگر 10 اراکین کی برتری ہے ڈیموکریٹک پارٹی کو تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پروگریسو اراکین مثلاً برنی سینڈرز یا الیگزینڈریا اور چیز جو ہیں وہ اگر اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو کیا وہ 10 یا 10 سے زیادہ پروگریسو اراکین ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، تقریباً 5-6 ڈیموکریٹک کانگریس مین اور کانگریس وومن ایسی ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ صحیح۔ کچھ جو ریپبلکن اراکین ہیں ان کی طرف سے مخالفت آئی ہے، اگرچہ ان کی پارٹی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس کی مخالفت کریں گے،
क्योंकि बिल में ऐसी जो शिकें हैं वो शामिल हैं, मसलन मेडिकेयर और मेडिकेड, जो एक तरह से बड़ा सख्त रेजिस्टेंस रही है उस पे। हमने देखा था जब सदर ओबामा ने ओबामा केयर के नाम से एक हेल्थ प्लान लॉन्च किया था, तो सदर ट्रंप ने आने के बाद उसको रिवर्स कर दिया था। जी। अब एक तरह से उसको रिवाइव और एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं सदर बाइडन। मजीद इसमें ऐसी पॉलिसीज शामिल हैं जिन्हें अगर मैं कोट अनकोट कहूँ तो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज कहा जा रहा है, और उस पर एतराज है रिपब्लिकन अरकान को। लेकिन देखने की बात यह होगी कि क्या सेनेट की तरह रिपब्लिकन अरकान के वोट लेने में कामयाब होती है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। और इस सारी निगोशिएशन में इस वक्त हाउस की स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी और सदर बाइडन खुद शामिल हैं। वो अरकान से बराह रास्त राब्ते कर रहे हैं नहीं तो और उन्हें ये नैन्सी पेलोसी का सर आप जिक्र कर रहे हैं ना, तो उन्होंने तो चले ये एक तरह से ऑफर भी कर दिया है कि जी अगर किसी को कुछ एतराज है, जब बहस हो रही होगी, बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा होगा, तो अगर कोई अच्छी तजवीज़ सामने आती है तो इसमें कुछ तब्दीलियां भी की जा सकती हैं। तो आपको लगता है कि तजावीज़ देने से, उन तजावीज़ के बाद कुछ तब्दीलियां कर लेने से इस पर इत्तेफाक राय हो जाएगा? इतना आसान, इतना सहल होगा जितना नैन्सी ने करके बताया इस बिल के बारे में? देखिए, इत्तेफाक राय की ज़रूरत नहीं है हुकूमत को, उन्हें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। अगर 435 के ऐवान में उन्हें 218 वोट मिल जाते हैं तो उनका मसला जो है वो हल हो जाता है। हल हो जाता है। जो निगोशिएशन हो रही है इस वक्त वो इस बात पर हो रही है, ज़्यादातर अरकान का एतराज़ इस बात पर है कि जो $3.5 ट्रिलियन की फिगर आ रही है वो फिगर बहुत बड़ी है सोशल स्पेंडिंग के लिए। और इस वक्त जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो शायद मुतहम्मिल नहीं हो सकती इसकी। और ख़ास तौर पर जो प्रोग्रेसिव अरकान ने जैसे सेनेटर बर्नी सैंडर्स जो हैं, जब वो उम्मीदवार बने थे फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया सदर बाइडन के उस वक्त के कैंडिडेट बाइडन के हक में। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल थी जिसमें हेल्थ केयर फॉर ऑल है, जिसमें जो कॉलेज ट्यूशन है उसका वेवर था, और इस तरह की पॉलिसियां शामिल थी जो जिन पर पैसा उनके ख्याल में खर्च किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स और ब्रिजेस जो हैं उन पर खर्च किया जाए इस वक्त में। सो उनका ख्याल है कि इसको डिले ठीक किया है। जाए। फिर रिपब्लिकन्स जो हैं उन्हें यह भी खतरा है कि जो टैक्स रेशो है शायद वो बढ़ जाएगी। सो ये तमाम वो गिव एंड टेक अच्छा, है जो खदशात इस क्या वक्त हो मौजूद रहा हैं? है। ये तो आपने बता दिया, अमाउंट को लेकर भी जितना बड़ा इसमें एक बताया जा रहा है उस पर भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो इसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, उस पर भी बात की। ओवैस साहब, हमें अंदाज़ा है आपका टाइम बहुत कीमती है, बस ज़्यादा वक्त नहीं, मुख्तसरन मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि अगर ये बिल मंजूर नहीं होता है, बाइडन को इसके बाद आगे क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं, और अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो बाइडन के लिए कितनी बड़ी कामयाबी होगी? देखिए, ये अगर कामयाब नहीं होता, बिल पास नहीं होता, तो सदर बाइडन के लिए ये एक बड़ा सेटबैक होगा इस लिहाज से कि वो एक वेव पर राइड करते हुए हुकूमत में आए थे। उन्होंने ट्रेडिशनली जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं उनको भी फ्लिप किया था, और ये समझा जा रहा था कि इस वक्त जो वेव सदर ट्रंप के हक में थी वो बाजी पलट चुकी है, और वो अपना एजेंडा बिल्कुल उस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जिस तरह से वो सोच रहे हैं। सो ये उनके लिए पहला बड़ा धचका होगा कि अगर वो उन एरियाज में जिनका उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था अपने वोटर्स से, उनमें खर्च नहीं कर पाते, उनके लिए बजट एलोकेशन नहीं कर पाते, तो मामला आगे कैसे चलेगा। जो इमीडिएट नौयत का खतरा है वो, जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो ये होगा कि अगर गवर्नमेंट शट डाउन हो जाती है तो जो तमाम फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी वर्किंग या स्लो हो जाएगी या बंद ज़ाहिर है। हो जाएगी। सो या उसका बिल्कुल रुक असर जो जाएगी, है वो जैसा कि आम पहले आपने लोगों तक मिसालें दी नहीं हैं पहुंचता है। 2008 की और उससे पहले ओबामा के दौर की भी। बहरहाल प्रोफेसर ओवैस सलीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे टेक्सास से बराह रास्त, आपने वक्त निकाला, अपना तज्जिया शेयर किया और ख़ास तौर पर हमें और हमारे देखने वालों को समझाया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है ये किस तरह से अब कानून बन सकता है ये बिल, और अगर नहीं बनता है तो फिर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया ओवैस सलीम साहब आपके वक्त के लिए।